तुमे मो माता स पिता तुमेवं तुमे मो बंधु सखा तुमेवं तुमे मो विद्या द्रविणं तुमेव तुमे मो सरदेव मम देव देवम्। अथ षष्ठ अध्याय सप्ताह यज्ञर विधि। से सनकादि कहले, हे नारद, वर्तमान आम्भेमाने आपणको भागवत सप्ताह श्रवणर विधि कहिदेउछु। कथित अछि प्रायतः लोकमानकर सहायता ओ धन द्वारा ही एहि विधि साध्य हुए। प्रथमे ज्योतिषीଙ୍କୁ डकाई भागवत सप्ताह आयोजनर शुभ मुहूर्त गणाइबाकू पड़िब एवं विवाह निमंते जेपरि टंका पैसा व्यवस्था कराजाए एथिपाई मध्य सेहीपरि यत्नपूर्वक टंका पैसा व्यवस्था करिबाकू पड़िब। भागवत प्रवचन आरंभ करिबा निमंते भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर आषाढ़ और श्रावण एही 6टी मास प्रशस्त। एही सबु मासरे भागवत श्रवण कले एहा श्रोतामानक निमते मोक्ष प्राप्तिर कारण होइथाए। हे देवर्षि, एही मानस मानकरे मध्य भद्रा बातिपात आदि खराब जोग बेले प्रवचनर आयोजन करिबा उचित नुहे। अनान्य उत्साही लोकमानकू एही कार्ୟରେ निजर सहायक रूपे श्रवण करिबा आवश्यक। ता छड़ा एठारे भागवत सप्ताह अनुष्ठित हेब। समस्ते सपरिवार प्रवचन शुणिबाकू आसन्तु बोली जणाई प्रयत्न पूर्वक देश देशान्तरकू सदा संवाद पठाइबा आवश्यक। स्त्री और शूद्रादि तथा अन्य जेउ लोके भगवत कथा और संकीर्तन ठारू दूरे पड़ी रहिथांती सेमाने भी जेपरी एही अनुष्ठान रे सूचना पाइबे और प्रवचन शुणी पारिबे ताहा व्यवस्था करिबाकू पड़िबो। विभिन्न स्थान रे जो बैरागी वैष्णव और हरिकीर्तन प्रेमी थिबे सेमानक निकटकू निमंत्रण पत्र पठाजिबा नित्यांत आवश्यक। सेमानक निकटकू पठाजिबा पत्रे जहाँ लेखाजिबो ताहार एहीपरि विधि कथित अछि। महानुभवगण एठारे 7 दिन धरी सत्पुरुष मानकर अत्यंत दुर्लभ समागम सह अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठित हेब। आपण मानक परी भगवत रसिक मानकू अनुरोध जे आपण माने श्रीमद् भागवत रसामृत पान करिबा निमते श्रद्धार सहित यथाशीघ्र एही पुनीत आयोजन रे जोगदेले आमको अनुगृहीत करिबाकू हेब। जदि एथिपाई अधिक समय देई न पारती अत्यंत गोटे दिन आसी एठार अवश्य उपस्थित हेबे, कारण एही भली सुअवसररे गोटे क्षण मध्य अत्यंत दुर्लभ। एहीपरि भावरे सेमानकू विनय पूर्वक नियंत्रण करिबाकू हेब एवं जेउ मने आसीबे सेमानक निमते यथाचित निवास स्थानरे व्यवस्था करिबाकू पड़िबो। शास्त्र मतरे भागवत चर्चार आयोजन कौनसी तीर्थर बनरे अथवा निज घरे करिबा भल। कौनसी प्रशस्त स्थान बा पड़ियाकू प्रवचन स्थल पाई चयन करिबा उचित। प्रवचन स्थल रे भूमि को शुद्धन मार्जन और लिपा पोछा करी स्थानटी को रंग बेरंग झोटी देई सजाई देबा उचित। ताहा घरे होइथिले
ଘରର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରିଦେଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିଦେବା ଉତ୍ତମ। 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବହୁ ପରିମାଣର ଦରୀ, ସତରଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ଆସନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥା ସେଠାରେ କଦଳୀ ଗଛ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସୁଶୋଭିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମଣ୍ଡପ କରାଯିବା। ମଣ୍ଡପର ସବୁଆଡ଼େ ଫଳ ଫୁଲ ପତ୍ର ଝୁଲାଇ ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧାଯିବା ତଥା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପତାକାମାଳ ବାନ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁରେ ମଣ୍ଡପକୁ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାହାକୁ ସପ୍ତବିଶାଳ ଲୋକ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବେ। ସେଠାରେ ଅନାସକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଯଥୋଚିତ ଆସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠାରେ ବସାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଆସନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବକ୍ତା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ, ତେବେ ଶ୍ରୋତା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ। ଯଦି ବକ୍ତା ପୂର୍ବବିମୁଖୀ ହୋଇ ବସିବେ, ତେବେ ଶ୍ରୋତା ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବା ଉଚିତ ଅଥବା ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ଉଭୟେ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ବସିବା ଉଚିତ। ଦେଶ କାଳ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ମହାନୁଭବଗଣ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ନିୟମ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁଥିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇପାରୁଥିବେ ତଥା ବିବେକୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଥିବେ, ସେହିପରି ଅନାସକ୍ତ ଓ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବକ୍ତା ରୂପରେ ବରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧର୍ମର ଆଗ୍ରହ ହେତୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀଲମ୍ପଟ ଓ ପାଷଣ୍ଡତା, ଭଣ୍ଡାମିର ପ୍ରଚାରକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସହାୟକ ରୂପେ ତାଙ୍କରି ପରି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ନିବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ କୁଶଳ ହୋଇଥିବେ। ଭାଗବତ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିତ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ତା ଓ କର୍ତ୍ତା ପୌର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ତ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ଶୌଚାଦି କର୍ମ ଶେଷ କରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ଧ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶେଷ କରିଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଘ୍ନ ନିବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରି ପୂର୍ବକୃତ ପାପର ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ କ୍ରମଶଃ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ତଥା ନମସ୍କାରାଦି କରି ଏହିପରି ସ୍ତୁତି କରିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସଂସାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନହୀନ। ମୁଁ କର୍ମାସକ୍ତିରେ ଗ୍ରସ୍ତ। ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହରେ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଧି ବିଧାନ ସହକାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଗରେ ନାରିକେଳ ରଖି ନମସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ତୁତି କରିବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରୂପରେ
ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ମୁଁ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ନେଉଛି। ମୋର ଏହି ମନୋରଥକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ହେ କେଶବ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ଏହିପରି ଦୈନ୍ୟପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ କର୍ତ୍ତା ଆୟୋଜକ ବକ୍ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ। ବକ୍ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ କରି ପୂଜା କରିବା ପରେ କର୍ତ୍ତା ସ୍ତୁତି କରିବେ। ହେ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ମହାତ୍ମାନ, ଆପଣ ବୁଝାଇବା କଳାରେ କୁଶଳ ଏବଂ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ। କୃପା କରି ଏହି ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ବୁଝାଇ କହି ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଳନୀୟ ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଯଥାଶକ୍ତି ପାଳନ କରିବେ। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହରେ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ନମସ୍କାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ନିଜେ ଆସନରେ ବସିବେ। ଧନ, ଜନ, ସମ୍ପଦ, ଗୃହ ଓ ପୁତ୍ରାଦିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବକ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି 3:30 ପହର ବେଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱରରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଇବା ବିଧେୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 2 ଘଡ଼ି ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦ ରଖିବେ। ସେହି ବିରାମ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସେ ଦିନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। କେହି ବୃଥା କଥାଭାଷା ହେବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରବଚନ ସମୟରେ ମୂଳସୂତ୍ରର ବେଗକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅଳ୍ପାହାର ରଖିବା ଦୁଃଖକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ଦିନକରେ ବକ୍ତେମାତ୍ର ବହିଷ୍ଠାନ ଭୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶକ୍ତି ଥିଲେ 7 ଦିନ ନିରାହାର ରହି କଥା ଶୁଣିବା ଉତ୍ତମ। ନଚେତ୍ ଭୁକ୍ତ ଓ ବୃଦ୍ଧାହାର କରି ସୁଖପୂର୍ବକ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ। ତାହା କରି ନ ପାରିଲେ ଫଳାହାର ଓ ବକ୍ତେ ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ନିୟମ ସୁବିଧାରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ସେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ବେଳେ ସେହି ନିୟମରେ ରହିବେ। ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଉପବାସ ଅପେକ୍ଷା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ମନେକରେ। ଯଦି ଉପବାସ ହେତୁ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ବାଧା ଉପୁଜେ, ତେବେ ସେହିପରି ଉପବାସ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ହେ ନାରଦ, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ନିୟମରେ ରହିବେ ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ନିୟମର ସହିତ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଭୂମିରେ ଶୋଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରବଚନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଡାଲି, ମହୁ, ତେଲ, ଗରିଷ୍ଠ ଅନ୍ନ, ଭାବଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଓ ବାସି ଅନ୍ନ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସର୍ବଥା ବର୍ଜନୀୟ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାନ, ମତ୍ସର, ଦମ୍ଭ ଓ ଦୋଷକୁ ପାଖରେ ପୂରାଇବା ଅନୁଚିତ। ବେଦ, ବୈଷ୍ଣବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୁରୁ,
ସେବକ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମ ରକ୍ଷା କରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛପତିତ, ଗାୟତ୍ରୀ ହୀନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୋଷୀ ତଥା ବେଦକୁ ମାନୁ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ଶୌଚ, ଦୟା, ମୌନ, ସରଳତା, ବିନୟ ଓ ଉଦାରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଧନହୀନ, କ୍ଷୟରୋଗୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭାଗ୍ୟହୀନ, ପାପୀ, ଅପୁତ୍ରିକ ଓ ମୁମୁକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ରଜଦର୍ଶନ ଅସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଆଉ ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେ ବୋଝ ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମରିଯାଏ ଓ ଯାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଏହା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କୋଟି ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବ୍ରତ ଯଥାବିଧି ପାଳନ କରିବା ପରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ବିଶେଷ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା କଥା ବ୍ରତକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପରି ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ବିଧେୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଦ୍ଯାପନର ଆଗ୍ରହ ରଖିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ କେବଳ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭାଗବତ ଭକ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସପ୍ତାହ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପୁସ୍ତକ ଓ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ, ତୁଳସୀ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ଝଡ଼ା ମାଳା ଦେବେ ତଥା ସମସ୍ତେ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଝାଞ୍ଜ, ଗିନି ବଜାଇ ମନୋହର ଧ୍ୱନିରେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଅବସରରେ ଜୟ ଜୟକାର, ନମସ୍କାର ଓ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଯାଚକମାନଙ୍କୁ ଧନ ଓ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୋତା ଯଦି ଗୃହତ୍ୟାଗ ବା ବୈରାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ କର୍ମ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସପ୍ତାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ହୋମ କରିବେ। ହୋମରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ବିଧିପୂର୍ବକ କ୍ଷୀରି, ମହୁ, ଘିଅ, ତେଲ ଓ ଅନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆହୁତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଥବା ସେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋମ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ମହାପୁରାଣ ହେଉଛି ତତ୍ୱତଃ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ। ହୋମ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ସେହି ଫଳ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହୋମ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଧିରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଯାଉଥିବ, ସେହି ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଫଳରେ ସକଳ କର୍ମ ସଫଳ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ। ତାପରେ 12 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି, ମହୁ ଆଦି
उत्तम सुनिष्ट खाद्य द्रव्य भोजन कराइबे तथा व्रत समापन निमते धेनु और सुवर्ण दान करिबे। सामर्थ्य थिले 3 तोला सुनारे गोटिए सिंहासन गढ़ी सेथिरे सुंदर अक्षर लेखा होइथिबा श्रीमद् भागवत पोथीटिए रखी ताहाको आवाहन आदि विविध उपचार पूजा करिबे एवं जितेन्द्रिय आचार्य को वस्त्र आभूषण एवं गंधादि द्वारा पूजा करी तांको दक्षिणा सहित उक्त ग्रंथ और सिंहासन समर्पण करिबे। ଏହା କରିବା ଫଳରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦାତା ଜନ୍ମ ମରଣର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଏହି ବିଧି ବିଧାନ ସକଳ ପାପ ନାଶ କରିଥାଏ। ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ ଏହି ବିଧିକୁ ଯଥାତଥ ପାଳନ କଲେ ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ 4 ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସନକାଦି କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ବିଧି ଆମେ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କହିଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ସୂତ ମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ସୌନିକ, ଏହିପରି କହି ସନକାଦି ମହାମୁନି 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ଏହି ସପ୍ତ ପାପ ନାଶିନୀ ପରମ ପବିତ୍ର ତଥା ଭୋଗ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାଗବତ କଥା ବିଧିପୂର୍ବକ ପ୍ରବଚନ କଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ନିୟମ ପୂର୍ବକ ତାହା ଶ୍ରବଣ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରି ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ଚିତ୍ତ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଲେ। ନାରଦଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାରଦ ମହର୍ଷି କର ଯୋଡ଼ି ଗଦ କଣ୍ଠରେ ସନକାଦିଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କରୁଣା କରି ମୋତେ ବିଶେଷ ଅନୁଗୃହୀତ କରିଦେଲେ। ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ହିଁ ମିଳିଗଲେ। ହେ ତପୋଧାନ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣକୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନୁଛି। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୁରାଣଜ୍ଞତା ସୂତ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ସୈନିକ, ବୈଷ୍ଣବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରଦ ମୁନି ଏହିପରି କହୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପରିଭ୍ରମଣରତ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମାପ୍ତ ହଉ ହଉ ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୟସ 16। ସେ ଆତ୍ମଲାଭରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ରୂପୀ ମହାସାଗରକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ସଭାସଦ୍ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସାଇ ଦେଲେ।
ତାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଦରପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। ସେ ସୁଖପୂର୍ବକ ବସି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମୋର ନିର୍ମଳ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ରସିକ ଏବଂ ଭାବୁକଗଣ, ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଦେବର୍ଷି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପରିକଳ୍ପଫଳ। ଶୁକଦେବ ରୂପୀ ମୁଖ ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିବାରୁ ଏହା ଅମୃତ ରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କେବଳ ରସରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ଚୋପା ନାହିଁ କି ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଏହା ଇହଲୋକରେ ସୁଲଭ ଶରୀରରେ ଚେତନା ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ପାନ କରନ୍ତୁ। ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଷ୍କପଟ ଓ ନିଷ୍କାମ ପରମ ଧର୍ମ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁକରଣ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାସ୍ତବିକ ବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତ୍ରିତାପଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ ସାଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣରେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ଈଶ୍ୱର ଆସି ଅବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଭାଗବତ ହେଉଛି ପୁରାଣମାନଙ୍କର ତିଳକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଧନ। ଏଥିରେ ପରମହଂସମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତଥା ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ସହିତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହା ଶ୍ରବଣ, ପାଠନ ଓ ମନନ କରିବାରେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିଭଳି ରସ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକ, କୈଳାସ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଦାପି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସୁତମୁନି କହିଚାଲିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସଭା ମଝିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବଳି, ଉଦ୍ଧବ, ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ପୂଜା କଲେ। ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେହି କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ମହାଦେବ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଫୂର୍ତ୍ତିବାନ ହୋଇଥିବାରୁ କରତାଳ ଧରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଝାଞ୍ଜ ଉଠାଇଥିଲେ। ନାରଦ ବୀଣା ବାଦନ କଲେ। ଗୀତ ଗାଇବାରେ କୁଶଳ ଅର୍ଜୁନ ରାଗ ଆଳାପନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବଜାଇଲେ। ସନକାଦି ମୁନିମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜୟଘୋଷ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁକଦେବ ନାନା ପ୍ରକାର ସରସ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରି ଭାବର ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ନଟଙ୍କ ପରି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅଲୌକିକ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେମାନଙ୍କର
ତୁମେମାନଙ୍କର ଏହି ଭାଗବତ କଥା ଓ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ। ତୁମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ତୁମର ବଶ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବର ମାଗ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମୋଦ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଏହି ଅଭିଳାଷ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଠାରେ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଜେ କରିବେ। ଆମର ଏହି ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାରଦ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଶୁକଦେବ ଆଦି ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନମସ୍କାର କଲେ। କଥା ଅମୃତ ପାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଭକ୍ତିଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲେ। ଏହା କାରଣରୁ ଭାଗବତ ସେବନ, ଶ୍ରବଣ, ପଠନ, ମନନ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ ଶ୍ରୀହରି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆସି ବିରାଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଜନିତ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳାରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାୟା ପିଶାଚିନୀ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତଥା ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସିଂହନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୈନିକ ପଚାରିଲେ, ହେ ସୂତ ମହାଭାଗ, ଶୁକଦେବ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀଙ୍କୁ ଓ ସନକାଦି ନାରଦଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସୂତମୁନି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱଧାମ ଗମନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର 300 ବର୍ଷଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ କାଳ ଭୋଗ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଳିଯୁଗର 200 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନରୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏହି କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ କଳିଯୁଗରେ ଆହୁରି 30 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନଠାରୁ ସନକାଦି ଏହି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେ ନିଷ୍ପାପ ସୈନିକ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି ଭବରୋଗ ନିବାସିନୀ ଅବ୍ୟର୍ଥ ମୋହସିଦ୍ଧି। ହେ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଆଦରପୂର୍ବକ ଏହି କଥାମୃତ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହା ହେଉଛି ସକଳ ପାପ ହରଣକାରୀ, ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏବଂ ଏହା ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ହିଁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଜଗତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସାଧନା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାରେ ଓ ନାନା ତୀର୍ଥ ସେବନ କରିବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଯମଦୂତମାନେ ପାଶ ବନ୍ଧନ ରଜ୍ଜୁ ନେଇ ବାହାରିବା ଦେଖିଲେ। ଯମରାଜ ସେମାନଙ୍କର କାନରେ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ନିମଗ୍ନ ଓ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତ,
ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଦୌ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ତ ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବଜନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅସାର ସଂସାର ବିଷୟ ରୂପକ ବିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା ହେ ମାନବଗଣ, ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷଣିଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁକକଥା ରୂପୀ ଅନୁପମ ଅମୃତ ପାନ କର। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ନିନ୍ଦିତ ଚର୍ଚ୍ଚାପୂର୍ଣ୍ଣ କୁପଥରେ ବୃଥାରେ କାହିଁକି ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିଚାଲୁଛ? ଏହି ଭାଗବତ କଥା କାନରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଏଥିରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ପ୍ରେମରସର ପ୍ରବାହରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ଏହା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠ ସହିତ ଏହି କଥାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଏହି କଥା ଗାନ କରନ୍ତି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠବାସର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ସୈନିକ, ମୁଁ ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅବଲୋକନ କରି ଏହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି। ଏହା ହେଉଛି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରକଥା। ଜାଣ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏହି ବାଟଟି ସ୍କନ୍ଦର ସାରରସପାନ କର। ଯେ ଏହି ଭାଗବତ କଥା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିୟମିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତଃକରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଣାନ୍ତି, ସେ ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରିଲୋକର କୌଣସି ବି କର୍ମ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ନାହିଁ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାସ୍ୱାବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ ବିଧି କଥନମ୍ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ।